कलयुग के अवतार नाम के बोहित जाहर हजूर हाजरा हजूर जागत जोत तख्त चवर दे मालिक साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जो आप जी को डंडौत बंधन अनेक बार गुरु पातशाह जी के ग्रह स्वरूप गुरु प्यारी साध संगत जियो फतेह प्रवान करो जियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी दे सन्मुख सन भाई साहब भाई गुरकीरत सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री हरमंदर दरबार साहब अमृतसर साहब तो बड़े ही मनोहर सुरां दे विच गुरस्तोत्र दे विच शब्द कीर्ति दी सांझ पाई और आप जी नूं बड़े प्रेम दे नाल पातशाह दी कीर्ति दे नाल जोड़िया। बहुत बहुत धन्नवाद इन्हां दा, बड़े प्रेम दे नाल जो जोड़ते ने ते नाल जुड़ते ने, धनता दे योग ने। और विशा भी अज इन्हां ने नाम का ही रखिया है, भगत नामदेव जी का भी शब्द उचारिया, जो ना भजन ते नारायणा तिन कहो ना करो दर्शना। सो नाम की वडियाई और नाम की वडियाई लैके जो सिंह शहीद होए उन्हां दी याद नूं समर्पित अज आप जी इस स्थान उत्ते विराजमान हो, हाजिर हो, उन्हां शहीदां सिंघां नूं शरधा दे सुमन अर्पित करन। और हुण आप जी दे सन्मुख होण जा रहे ने भाई साहब भाई चरणजीत सिंह जी केसगढ़ साहब वाले, जो आप जी दे नाल विचार दी सांझ पाउणगे। जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो। जो लंगर कीर्तन के रूप दे विच आपां छकिया उस नूं पुंचना भी है, हजम भी करना है, वो किवें अपने विच समाउणा भी है, वो की किवें ते किस तरह। और वो पातशाह जो असीम ने जिन्हां दा आपां प्रकाश पुरब भी मनाउण जा रहे हैं, जिन्होंने भट्टा ने भी आख्या है आप नारायण कला धार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। पातशाह आप इस धरती के उत्ते गुरु नानक पातशाह जी के स्वरूप दे विच आए ने। 19 तारीख नूं आपां उन्हां दा प्रकाश पुरब मनाउण जा रहे हैं। सिर्फ ते सिर्फ साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी ही ने जिसनां नूं गुरगद्दी नहीं किसी ने दित्ती, धुरों ही गुरु दे रूप दे विच आए ने। ऐसे विशाल पातशाह, उन्हां दी बाणी, उन्हां दा नाम और उन्हां दा नाम जप के जो पौड़ियां चढ़ के शहीदियां प्राप्त होंदियां ने। आपां अज सारा कुछ भाई साहब जी कोलों पुछना है। ये विद्वान सज्जन ही ने जो आपां नूं समझा सकते हैं। एक टीचर दे न्याई सावधान एकाग्रचित होके आपां ने सुनना है, लेकिन साडियां बिरतियां खिंड जांदियां ने। उस नूं संकोचन हित इन्हां दे विचार शुरू होने तो पहलों आपां बाबा हनुमान सिंह जी अगे बेनती कर ली, बाबा जी जितनी देर भाई साहब अपनी विचारां साडे विच रखण उतनी देर साडियां मन बिरतियां एकागर रखना, सावधान एकाग्रचित सानू बख्शना, तां जो इन्हां दा इत्थे आयां दा लाहा आपां संपूर्णता प्राप्त कर सकीए। जी भाई साहब जी शुभत हन। आप जी और भाई साहब विच ना खलोंदा होया खिमा दा जाचक हां जी। फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद
रामदास अर्जुन गुरु वर श्री हर गोविंद हरि राय हर कृष्ण गुर हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवें गोविंद सिंह गुर नमो चरण अरविंद जिसमें अमृत ज्ञान है मानिक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब ओदध बंदों कर अनुराग एक ओंकार सतगुरु जह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार तिन संतन को वंदना सिर चरणन पर तार। जुगो जुग टल चवर छतर तख्त दे मालिक गुरता गद्दी ते विराजमान दसां पातशाहियां दी जोत धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान सत्कारयोग गुरु प्यारी संगत जी बहुत वड्डियां भागां वाले हो जो अज असी ऐसे महान ब्रह्म ज्ञानी तत्वेते कहनी करनी दे पूरे जिन्हां दा नाम लिया रसना पवित्र हो जाती है। सत्कार योग महापुरुष धन धन बाबा हनुमान सिंह जी शहीद बाबा हनुमान सिंह उन्हां दे महान पावन स्थानां दे उत्ते गुरुद्वारा साहिब सिंह शहीदां सुहाना विखे अपनी हाजरी लवा रहे हैं। शहीदां दे स्थानां ते बड़े ही प्यार सत्कार दे नाल मेरे तो पहला गुरु घर दे बहुत ही प्यारे कीर्तनीय भाई गुरकीरत सिंह जी जो सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री अमृतसर साहिब धन गुरु रामदास महाराज जी दी गोद विच बैठ के पावन कीर्तन करते हैं। जिन्हां दी आवाज़ सुनन नूं कन तरस जाते हैं, जिन्हां दे दर्शन करन नूं मन विच खिच बनी रहिंदी है। जे जाइए कदे मिलन कदे ना मिलन पर आप चल के उन्हां सानूं दर्शन बख्शे नाल पावन वाणी दा बड़ा ही रस पिना कीर्तन आप जी नूं सरवण कराया। उस तो बाद सत्कारयोग स्टेज सैकटरी जी जिन्हां दा मैं सदा ही कायल हाँ, जिन्ने बार भी उन्होंने मैं इस स्टेज तो बोलते वेख्या है, ये कोई फॉर्मैलिटी नहीं। विद्वान बंदे दे बोलों तो नाल दी नाल पता लग जाता, उन्होंने कोई 2 4 5 दिन नहीं देखना पैंदा, 100 साल 2 सालों च नहीं पता लगता, उसका 5 मिनटां च पता लग जाया करदा है
कि इस इंसान दे अंदर की है। गुरु दे प्यार वाले ने, कला प्यार नहीं, गुरु की विचार नूं हिरदे च धार के और अपनी गल नूं पेश करन दा बड़ा वधिया तरीका उन्हां कोल है। उन्होंने अज दे प्रोग्राम बारे आप नूं दस्सिआ है। सत्कारयोग भाई साहब जी दस रहे सन कि शहीदां दी याद विच इह समागम है। मैं यतन करांगा शहीदां बारे, सिख कौम खालसा पंथ के अंदर शहीदी प्रपाटी का जो भी प्रसंगक इतिहास है उहदे नाल आपां जुड़ीए। उस तो पहला सारे सतगुरु गुरु कलगीधर महाराज की बख्शी हुई फतेह की सांझ गज बज के पाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे खालसा जी, जिहड़ा शहीद शब्द है ना, आपां शहीदां बारे जाणांगे, उस तो पहला शहीद शब्द बारे थोड़ा जिहा जान लईए। शहीद शब्द अरबी अते फारसी भाषा चों लिया गया। शहीद दे असली अर्थ हन गवाह अते शहादत दे अर्थ हन गवाही। गवाह अते गवाही, या इउं कह लो शहीद दे अखरी अर्थ ने विटनस जिन्हों कह लें गवाह पूरा। किस चीज़ का गवाह? शहीद वो है धर्म की दुनिया विच कि जिस काम लई वो शहीदी दे रहा है, वो गवाही भर के जाता भी हाँ ये चीज़ इन्नी कीमती है, ये उत्तों जान भी कुर्बान की जा सकती। शहीद सानू दस के जाते और राह दे उत्ते चल के, शहीदी दे राह दे उत्ते चल के, कि जिस चीज़ उत्ते असी चल रहे हैं, हाँ हाँ दुनिया दे लोगो, ये चीज़ ऐसी कीमती है, ये उत्तों अपना आपा वारिया जा सकता है, ये उत्तों अपना परिवार वारिया जा सकता है, ये उत्तों अपना पुत वारिया जा सकता है, अपनी धी वारी जा सकती है, अपनी बुढ़ी माँ वारी जा सकती है, आप भी चरखड़ी ते चढ़िया जा सकता है, आरे नाल कटिया भी जा सकता है, बंद बंद कटाया भी जा सकता है। इन्ना कुछ करके भी ये चीज़ गवाउण दी नहीं, ये चीज़ पा लैण दी है। ये शहीद की गवाही है, जानी ये गवाही भर के जाते हैं उस चीज़ नूं लैके। शहीदी के अर्थ, शहीद शब्द भावें हिंदुस्तान दे विच बहुता पुराना नहीं। हिंदुस्तान दे शब्दां विच कोशां विच कुर्बानी शब्द इतिहादक बड़ा पुराना चलदा हुंदा है। बली भी शब्द आउंदा है, किसी की बली दे देनी, पर बली कुर्बानी अते शहादत विच फर्क है। बली हुंदी किसी नूं देवी देवते नूं खुश करन लई फड़ लिया, धक्के नाल जिवा कर दिता जां मार दिता, बली दे दित्ती अखे। कुर्बानी दे विच भी ये कुछ आ जाता है, पर कुर्बानी नूं दूजे अर्थां विच भी लै लिया जाता है। पर शहादत जिहड़ा शब्द है कि जी आम कुर्बानी कहते बकरे की कुर्बानी दे दी जी, गऊ की कुर्बानी, पहला जिहड़ा गोमेद जग हुंदा, अश्वमेध जग हुंदा, उहदे विच ये कुछ दिता जाता सी। पर शहादत शब्द, शहीदी शब्द इन्ना शुद्ध शब्द है, इहदे जदों किसी नूं कहीए शहीदी पाई है, जे कोई शहीद है, वो शहीद शब्द तो ये पता लग जाता भी इन्हें किसी मजबूरी वस, किसी लालच वस, किसी डर वस इन्हें आपा नहीं वारिया। शहीद सुनदियां सार ये गल का पता लगता है कि ये बंदे ने एक बड़े बहुत बड़े टीचे नूं अगे रख के उहदे उत्तों अपना आपा इउं वार दिता जिवें पतंगा अग दे उत्तों अपना आपा वार दिंदा है। शहीदी शब्द दे पिछे ये बहुत गहरी चीज़ लुकी हुई है। भावें अज दे समय विच कोई आपस में दो लड़के मर गए, वो घर दे उन्होंने भी शहीद कहन लग जाते, वो घर दे उन्होंने भी शहीद। अजकल तो हर कोई वो शहीदी दे
चुकी फिरदा है। पर साध संगत असल रूप दे विच शहीद वो है जिहड़ा अपने आपे नूं धर्म दे लई वड्डे कह लो कि फर्जां दे लई अपनी जिंद दे ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਇਉਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਣਕਾ ਛੱਡ ਦਈਦਾ ਇਉਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕਈ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦੇਣਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਖਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਇਰ ਹੈ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੈ। अपनी गल नूं उन्हें सही तरीके किया। शहीदी उत्थे भी हो जाए तो हो जाए, नहीं भी हुंदी तां भी वो शहीद ही मन्निया जांदा है। पर साडे धर्म विच एक होर लफ्ज़ है जिहड़ा धर्म दे लई अपने आप नूं अगे रख दवे, उत्थे बह जावे भी कोई गल नहीं, सिर जांदा तां जावे, उत्थे जाके मरे, शहीद होवे जां ना होवे, जे हो जाए तां फिर शहीद है, जे नहीं होया तो साडे धर्म विच एक लफ्ज़ होर भी है जिन्होंने जिंदा शहीद कह दिता जाता भी इहने अपना आपा कुर्बान करने लई तैयार कीता सी, वो जिंदा शहीद ने। शहीदी दी परंपरा, शहीदी गुरु नानक दे आम तौर पर तो असीं शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन देव साहब महाराज सच्चे पातशाह नूं कहने आ, क्योंकि उन्हां शहीदी दी परंपरा गुरु घर दे विच आरंभ कीती। पर जे इतिहास नूं पढ़ीए तो गुरु नानक देव महाराज जी भी शहीदी तो पिछे नहीं रहे, पिछे नहीं रहे हो। हाँ वक्री गल है शहीदी नहीं हुई, पर गुरु नानक देव महाराज साहब सच्चे पातशाह भी पिछे नहीं हटे उस रस्ते तो। गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह का जदों इतिहास पढ़ते हैं तो धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने अपने उत्ते की कुछ चलिया। जदों इस मार्ग ते चले है उन्हां दी अपनी बाणी वो कहंदी है, लोकां ने मूँह मोड़ लिया, लोकां ने मूँह मोड़ लिया। कोई गुरु नानक देव साहब नूं कुराइया कहंदा रहा, कईयां ने तां इत्थे तक भी गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह नूं आख्या कि ये भूत ने, इन्हां 'च कोई भूत प्रेत वड़ गया, कोई आखे जिंदगी की ताल तो खुंज गया। बाणी च लिखिया कोई आखे भूत ना को कहे बेताला, कोई कोई बंदा कहंदा सी नहीं 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 कोई भूत नहीं, वो कोई बेताला नहीं, ये की है, कोई आखे आदमी नानक बेचारा, कोई कोई कहंदा सी तां बेचारा आम आदमी है। वो लोगो ऐदा ना कहो, पहला दुनिया की परवाह नहीं की। शहीद की है जदों मरीज है ना, ਜਾਂ कोई अज पैर पुटते हैं, अज कोई बंदा कोई गलत काम करता धमकी भी थोड़ी जी दे दे कि जी मैं बड़ा तंग हाँ जी, मैं चले जाना इत्थों। हालांकि सुसाइड नूं शहीद दे बराबर नहीं, दर्जा नहीं है ही नहीं गुरु घर दे विच ते आत्मघाती जगत कसाई आख्या। पर अज जे कोई थोड़ा जिहा एक्सीडेंट हो जाए किसी नूं, कोई बंदा कहंदा लै तूं उहनूं मार दिता हुंदा सी, तैनूं अगला अग्गों फिर पता की कहंदा, ਉਹ ਭਰਾਵਾ मैं तो बड़ा औखा सी, मेरे बच्चों नूं किहने सामभणा सी, मेरे बजुर्ग मापिਆਂ ਦਾ की बनना सी, मेरे ਉੱਥੇ की बनना सी घर दा। अगला 50 जिम्मेवारियां अपना गिना दिंदा है। हालांकि कह लो अपनी इच्छा नाल नहीं मरदा, पर जदों किते मौत नेड़े भी आउंदी है बंदे दे दिमाग दे अगे, अखां दे अगे सारी फिल्म घुम जाती है कि मेरे किहड़े किहड़े काम बाकी ने। ते धन गुरु नानक देव साहब महाराज सच्चे पातशाह जदों सच दे मार्ग ते चले है, उन्हां दुनिया की सब तो पहला ही कि कोई कुछ कवे, भूतना कवे, बताला कवे, कोई कुछ, इत्थों तक गुरु नानक देव महाराज साहब सच्चे पातशाह दे परिवार दे जी, गुरु नानक साहब दे सहुरा जिन्हां दा नाम बाबा मूल चंद सी,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੱਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ ਅਜਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਂਭੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਮਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪੈਰ ਨੂੰ ਐ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਵੀਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਲਦੀ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਿਆਰੀਏ ਭੈਣੇ। ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਦੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸਿਆਈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਏਂਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵੇਖਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਉਦਾਸੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ। ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿੱਚੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਟੱਪਿਆਓ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਟੱਪ ਕੇ ਆਉਣਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ, ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ ਮੁੜਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਨਾਲ ਕਿਰਾਣਾ ਦੋਸਤੀ ਕੂੜਾ ਕੂੜੀ ਪਾਏ, ਮਰਨ ਨਾ ਜਾਪੀ ਮੂਲਿਆ ਆਵੈ ਕਿਤੈ ਥਾਏ। ਉਹ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਜਾਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜੇ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਜੜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਗੁਣ ਸਿੰਜੇ ਆ ਆਪ। ਅੱਗੇ ਵਧ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਉਹ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਉੱਥੇ
शर्म धर्म दोए खप छप खलोए, कूड़ फिरै प्रधान वे लालो। उत्थे महाराज ने काजियां बामणा की गल थकी, आगद पड़ाए शैतान वे लालो। उत्थे गुरु नानक देव साहब ने उत्थे आख्या, सच की बाणी नानक आखै, मासपुरी विच आख मसोला। मास लोथां दे ढेर विच मसला गुरु नानक देव जी ने उठाया। और उत्थे गुरु नानक देव महाराज ने भी आख्या, पाप की जंज लै काबलों ताया, जोरी मंगा दान वे लालो। ओ बाबर जिहड़ा चढ़ के आया, उहनूं गुरु नानक देव साहब ने उहदे सामने आवाज़ उठाई। गुरु नानक देव महाराज साहब सच्चे पातशाह नूं जेल विच बंद कीता। गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह नूं जदों जेल विच बंद कीता, ते गुरु नानक देव ने उत्थे की आख्या सी? गुरु नानक देव साहब ने आख्या सी, राजे सी मुकदम कुत्ते, रत पित कुत्त्यो चट जाई। जेड़ा बंदा हज़ारां बंदियां नूं मारदा है, जेड़ा बंदा रातों रात कतलेआम करा दिंदा है, ते जिसदी एडी कह लो कि दहशत सी, एक दिन दे विच जिहदा नां चल पिया सी बाबर दा, बाणी च महाराज लिखिया, बाबर बाणी फिर गई ते राजकुमार मिट्टी च रुल गए सी। कोयर ना रोटी खाए, उस बाबर दे सामने खड़ के गल कह देनी कि राजे शेर बने फिरदे आ, ते उन्हां दे अगे मुकदम कुत्ते बने फिरदे आ। राजे सी मुकदम कुत्ते, रत पित कुट्टिओ जाई। राजियां दे रत पित कुत्त्यो चट जाई। राजियां दे सामने अखां च अखां पा के उन्हां दे सामने कहना कि ऐ राजिओ, तुसी न्याय ते सच ते नहीं खड़े हो। ये शहीदी तो पिछली गल नहीं है। निरभैता बेखौफ होके गल करनी वखरी गल है। नहीं शहादत हुई कोई गल नहीं। गुरु नानक देव साहब महाराज सच्चे पातशाह ने नहीं रख दी सी इस गल की, सच कहने दी। जिथे नाम जपना, बाणी पढ़नी, शहीद शहीदी नाम जपण वाले ही दे सकते हैं, बाणी पढ़न वाले, सेवा करन वाले। पर शहीद दे विच दो क्वालिटियां मेन होंदियां। एक तो शहीद है जिहड़ा वो जुल्म के खिलाफ खड़दा है। शहीदी तदे होएगी जदों जुल्म के खिलाफ बोलोगे। जे तुसी वक्त के समय के हाकमां दे नाल गल करी जाओगे, उन्हां दी आवाज़ च आवाज़ मिलाओगे, उन्हां तुहानूं शहीद क्यों करना, तुहानूं जैड सिक्योरिटियां देनियां। उन्होंने आखना इहनूं कोई मार ना देवे, इहनूं बचाओ। पर जदों तुसी बाबर नूं जाबर कहोगे तो तुहानूं मारेगा जाबर, हमेशा तुहानूं छड्डेगा नहीं। तो शहीद उही है जिहड़ा सच नूं सच कह दिंदा है। वो अपनी मौत दे नाल समझौता करदा, मैं जावांगा कोई गल नहीं, मेरा शरीर जांदा तां जावे, पर मेरा जो असल धर्म है इंसान दा, हर किसी दा ही है। फिर उन्हें सच ते खड़ना है। तो सच की हुंदा है? उहदा कोई अपना मसला हुंदा है। मसले होंदे जे अपने निजी मसले होण ते किसी कमरे विच, किसी ड्राइंग रूम विच बैठ के विचारे जाण, समझौते हुंदे आ। पर जदों लोकां दी आवाज़ कोई बनदा है, लोकां दी आवाज़ कोई बनदा है, उस वेले फिर परोपकार की भावना उहदे अंदर हुंदी है। सच सच बोलदा है, जालम दे खिलाफ खड़दा है ते लोकां दी गल करदा है, फिर शहीदी हुंदी है। उदों पहलां नहीं हुंदी। ये कुछ हुंदा है। उदों पहलां हाँ कतल हो सकता है, उदों पहलां किसी नूं मारिया जा सकता है, उदों पहलां कोई साजिश हो सकती है। पर लोकां दे लई सच दी आवाज़ बन के खड़ना अते जालम दे खिलाफ लड़ना, जबर दे जुल्म दे, ते फिर वो इस तरह की अगर मौत हुंदी है, फिर वो मौत नहीं है, शहीदी हो जाती है। तो ये सारे काम गुरु नानक देव महाराज ने आखे। फिर गुरु अंगद देव साहब का देख लो, मैं गल कर रहा शहीदी प्रपार्टी की किवें चलती है अगे। गुरु अंगद देव साहब महाराज सच्चे पातशाह, उन्होंने शहीदी तो उदों ही हो जानी सी जदों गुरु अंगद देव साहब महाराज सच्चे पातशाह खडूर साहब खड़े आ। उत्थे हमायूं बादशाह हार खा के आ गया, दिल्ली का तख्त खोलिया, हमायूं हार खा के आ गया। तो गुरु अंगद देव साहब बच्चों नूं बाणी पढ़ा रहे हैं, गुरमुखी भाषा सिखा रहे हैं। तो सतगुरु गुरु अंगद देव साहब महाराज साहब के सामने हमायूं बादशाह के खड़ गया। तो महाराज साहब सच्चे पातशाह सामने तलवार तो खिंचे ली सी उन्हें,
ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਹੀ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖਿੱਚਦਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾ ਕਾਇਰਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਦਾ, ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰਾਜੇ? ਸੱਚ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਅਕਬਰ, ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸੇਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਪਰਉਪਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਬਰ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜਜੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਾਲੀਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਹੀ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਖੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਕਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੁਰਿਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰ। ਪਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। 2-3 ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ, ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ, ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਖੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨਕੇ ਜਣੇ ਵਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ, ਤਿੰਨ ਸੰਗ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਫਿਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਤੁਝਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਤਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਨੂੰ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਬੇਈਮਾਨਾ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਲ ਜੋੜ ਰਹੇ, ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੁਭ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਜਹਾਂਗੀਰ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਤਲ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਝੂਠ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਕਹਿਣਾ, ਜਾਬਰ ਕਹਿਣਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਛੋਟੇ ਹੀ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਗੁਰੂ, ਪਰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਡਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੋਂ ਡਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਫਰਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੇ ਪੀਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਦਿਓ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹੀ ਭਰੇ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਾਹਦਾ ਦਈਏ, ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਚੌਥਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਈਏ ਕਿਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਡੋਲ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜਿਹ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਸੱਚ 'ਤੇ ਅਡੋਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਅਡੋਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚੇ 'ਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਦੂਜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਨੀਂਦਰੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਬੀਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਸੱਚ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਦ।
तत्ती तवी ते बह के अपना आपा कुर्बान कर दिता, हस के मारिया। उन्हां तो बाद शहीदां दे सरताज उन्हां नूं तां कहा जांदा है। साडे विच ये पहली शहादत सी, पहली शहीदी सी गुरु। और शहीद तो होर भी बड़े होए होणगे, पर उन्होंने सामने मौके नहीं होणगे जिंदगी बचाउण दे। उन्होंने ये सी भी मरना ही पएगा। पर गुरु अर्जन देव महाराज के सामने ये राह सी कि तुहाडे सामने आ राह पिया, तुसी बच भी सकते हो, कंडीशन रखी सी। पर गुरु अर्जन देव जी ने आख्या बच के अपनी जान बचा के उस सच नूं लुको लेना बहुत वड्डा गुनाह होएगा। अपनी जान दे के सच नूं प्रगट कर देना वड्डी गल है, क्योंकि सच एडा कीमती आ वो जिहड़ा बाबे नानक दा है, वो लुकोया नहीं जाना चाहिए। उस सच की जड़ च अपने खून की आहुति दे देनी, शरीर की आहुति दे देनी, कुर्बान कर देना गुरु अर्जन देव जी ने कीता। फिर ये सच नूं बचाउण दी भी गल है। कला आम तौर पर मैं एक थां कई साल पहलां दी गल मैं तुहानूं दसदा। फतेहगढ़ साहब उदों मैं जणी समागमां च छोटा जिहा हुंदा सी, जांदा सी, बजुर्ग लै जाया करदे, संगतां दे नाल पिंडां पुंडां 'ਚ चले जाना। उदों इदां सुणाउंदा नहीं सी मैं लोकां नूं, सिख सुणदा सी। एक समागम सी फतेहगढ़ साहब की धरती उत्ते, उत्थे सारे संत इकट्ठे होए। उत्थे एक भाई बोलिया, वो कहण लगा कोई गल सी, पता नहीं किसी मसले नूं लैके सरकार नाल। वो कहंदे असीं ये काम जे ना मन्नी गल सरकार ने, असीं अपनी जान दे देवांगे, असीं मर जावांगे। हुण मेरे याद ते नहीं छोटे हुंदियां कौन सी कहंदा, पर उत्थे एक भाई ने माइक फड़िया उत्थे। वो कहंदा ज्ञानी जी मरना हरेक गल च भी मैं मर जूँ ये गल नहीं, क्यों नहीं। गल ये है भी साडी आ साडा टीचा है, आ सी गल कहना, जा तो इस गल नूं रद्द कर दो भी गलत है, ये गल सिद्ध कर दो, पिछे हट जाना, जा ये गल तुहानूं मननी पऊ, कल्ला मर जांगे नहीं, भावें सानूं मरना पवे भावें मारना पवे, मरना पवे भावें मारना पवे, असी सच की गल करांगे, मर के भी करांगे, साडा खून दा आखिरी कतरा भी सच बोलेगा, सच की आवाज़ बनेगा। ते साडे खंडे दियां टणकारां विचों, तलवार दियां धारां विचों, साडे तेज हथियारां दे विचों सच की चिनक निकलेगी। ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने वही राह अपनाया भी सच कल्ला तत्ती तवी ते नहीं बैठदा, वो सच नूं बचाउणा भी है। फिर गुरु हरगोबिंद साहब गुरु अर्जन देव जी कह के गए हैं, पढ़ के देखो गुरबिलासा नूं। गुरु अर्जन देव महाराज कह के गए है श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह नूं, जिन्हां बारे भाई गुरदास जी कहंदे दल पंजन गुरसूरमा, बड़ जोधा बहु परोपकारी। गुरु अर्जन देव महाराज कह के गए है कि लाल जी असी शांति की इंतहा कर जाएंगे, इन्नी शांति बरतावांगे कि कोई कह नहीं सकेगा कि शांत रहिंदे ते गल बन जानी सी। भी उन्होंने थोड़ी जी होर शांति, क्योंकि प्रतख हर सन। जदों भन अर्थ सरा कछ भेद नहीं, गुरु अर्जन प्रतख हर, जदों प्रतख हर नूं तवी ते बिठा दिता, उदों पहला गुरु अर्जन देव जी अपने साहिबजादे दे कन्न च कह के गए है कि जे साडी शहादत हो जाती है, शरीर जाता है, सानू इस गल का गम नहीं, फिर इस सच नूं बचाउणा तुहाडा काम है। उस सच दे लई असी अपने शरीर दी शहीदी बलिदान दे जावांगे, असी जग च प्रगट कर जावांगे। जो साडा निश्चा है वो बिल्कुल सच है, उहदे लई असी जान देण नूं भी तैयार हाँ, पर वो निश्चे नूं अगे बचाउणा वो तुहाडा काम होवेगा। ते गुरु अर्जन देव जी कह गए जे असी जान दे के अपनी गल बादशाह तक पहुँचदी कर दित्ती तां भी ठीक है, पर जे बादशाह नूं साडी गल ना सुनी ना समझ लगी, जे प्यार दी शांति दी भाषा वो नहीं सुनदा, तां फिर जे वो अन्ने अते बोले माया च अन्ने होए, माया च बोले हुए राजियां नूं प्रेम दी शांति दी भाषा समझ ना आई, तां हरगोबिंद जी तुसी फिर खंडा जरूर चक्यो, बोलियां नूं
ਮਾਇਆ 'ਚ ਅੰਨੇ ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਖੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਣਕਾਰ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਮਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਿਓ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰ ਜੀਵੜਿਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਭੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਯੋਧੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯੋਧੇ ਘੜੇ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਨਾਮੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ। ਦੇਖੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਇਆ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਚੜਾਂਗੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਧਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਏ ਸਨ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਨ ਦਿੱਤੇ। ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਮੋ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਜਿੰਦ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰਨੀ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਨਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਚੈ। ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ ਆਪਣਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਨਗਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸਾ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ, 15,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖੋਹਦਾ ਇਹ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਹਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਘਰ ਹਨ ਕੁਝ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, 15,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਕੋਈ 1000 ਕੁ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। 14,000 ਦੇ 70 ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਮਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 2200 ਘੋੜਸਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਲੜਾਈਆਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਤਾਂ ਪੁੱਟਣੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਜ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਲਈ ਹੋਇਆ। ਮੁਗਲ ਬਾਜ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਜ 'ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੀ ਬਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਈਏ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਉੱਤੋਂ ਸੀਨਾ ਚੋਰੀ, ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਾਏ
ਧਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ ਦੇ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਹਮ ਇਨ ਕੋ ਦੇਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਾਜ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ? ਤਾਜ ਬਾਜ ਸਭ ਇਨ ਤੇ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਾਜ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਜ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋਲਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਧਰ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਬੰਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਇਹ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਉੱਧਰੋਂ ਅਫਗਾਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਮਨਾਬਾਦ ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਇਨ ਪੱਟੀਆਂ ਮੰਗੀ ਪੈਨ ਸੰਦੂਰ, ਤੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀਆਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੂਰ, ਮਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹਦੂਰ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਮਾਲਾ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਟੁੱਟਣ ਮੁੱਤ ਸਰੀਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੰਦੂਰ ਪੂੰਝ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਲੇਖੇ ਜਣੀ ਤੱਕੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਐਸੀ ਬਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਬਣੂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹੇ ਕੇ ਚਣੇ ਚਬਾ ਦੇਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਛੱਠੀ ਕਾ ਦੂਧ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦੇਂਗੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੁਕਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਜੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਤੇ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਸਾਡੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਦੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਸਵਾਰ 100 200 500 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਧਮਕਾਵਾਂਗੇ, ਦਬਕਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਆਏ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਜੀ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਬਿਠਾ ਲਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੂਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਦਬਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਆਖਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਘੋਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਘੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਘੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਬੈਠੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੋਲ ਕਰੀਏ। ਜਾਣ ਗਏ ਸਨ ਨੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਵਾਰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਪਰ ਜੇ ਸਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਗਲਾ ਟਕਰਾਅ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੱਕਰਨਾ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਲੁਕਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਆਹ ਵਿਗੜ ਜੂਗਾ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਆਹ ਵਿਗੜ ਜੂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਏ ਰਾਜੇ ਵੀ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘੁਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਪੈਰ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਪੈਰ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲੇ ਉਹਦੇ
ਗੋਡੇ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਐ ਮਹਿਲ ਕੰਬ ਜੇ, ਇਦਾਂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਐ ਮਾਰੇ ਵਗਾ ਕੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਛੇਤੀ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖੇਡ ਕੈਸੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕਾਇਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਬਈ ਪਹਿਲਵਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆ ਮਿੱਟੀ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਰੀਕਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਵੈਸੇ ਪਰਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਕਤ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਜੇ ਪਰਖਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ, ਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕੁੱਟ ਦੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕੁੱਟ ਦੂੰ, ਦਰੜ ਫਰ ਕਰ ਦੂੰ, 2-2 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੂੰ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ। ਘੋਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਟਿਊਨ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅੱਧ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਭਟਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਓ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣੇ ਹੋਏ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਬਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੇ ਅਗਲਾ ਹੀਆ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ, 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ। ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟੀ ਰਾਜੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਖੰਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। AVM ਨਾਲੇ ਬਣਨ ਭਾਵੇਂ ਹੋਏਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਸੁੱਟ ਲੈਣ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਡਰ ਹੈ ਹਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲੋਂ ਕਮੀ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਕੁਝ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬ ਲਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਤੱਕ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਚੰਦੂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜ ਤਕੜੀ ਸੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਕੜੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ। ਤਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਜੰਗ ਹੋਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ 1947 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ।
3 तरीके होंगे। ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮੇ ਚੱਲਦੇ ਆ 15-15 20-20 30-30 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀ ਯੋਧੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹੈ। ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਨਾ, ਤਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਜ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇ ਰਾਜ ਵੀ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਪਏ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਪਏ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜੰਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ 52 ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਫੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇੰਨੇ ਢਿੱਲੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੁਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਤਸੀਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਗਹਿਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਨੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਧ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਰਮ ਫਿਰ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਧਾਂ ਢਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੰਘੇ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜਹਾਂਗੀਰ ਲਿਖ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੰਨਾ ਪਾਕ ਸਾਫ ਦਾਮਨ ਵਾਲਾ ਕਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੀਨੇ ਲਾਹੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ ਕਿਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨ ਦਿਆ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ ਠਿਕਰ ਫੋਰ ਦਿੱਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰ ਕਿਓ ਪਿਆਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਬ ਹੁਆਨ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨ ਹੁਆਨ। ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਕੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ? ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਜ਼ਮ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਓ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਕੁਛ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਓ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੱਗ ਕੀਤੇ, ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ, ਨਹਾਏ,
ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਨੇਊ ਲਾ ਦਿਓ ਬਸ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਰੋਜ਼ ਰੂਟੀਨ 'ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰਈ ਗੱਦੀ ਵੇਲੇ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਪਾਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣਾ, ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ। ਜਨੇਊ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸੱਤ ਵਾਟੇ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਹਾਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ, ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਧਨ ਸੁਮਾਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਕਪਾ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਟ ਫਿਰ ਪਵਾ ਦੇ, ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਬਚਾਊਗਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਘੁੰਮੀ। ਭੇਜੀ ਕਿਹਨੂੰ? ਮੱਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਦਿਓਬੰਦ ਹਲੂਮ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਸੌ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ, ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰੇਕ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਫੜੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪੰਜਵਾਂ ਬੰਦਾ ਫੜੋਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਖੋ, ਜਾਣੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਗਿਣ ਕੇ ਲਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਖੰਡਾ ਕੇ ਤੇ ਚਿਣ ਕੇ, ਤੇ ਵੀ ਹਰੇਕ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੜਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਈਸਾਈ ਹਰੇਕ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਹੋਏਗਾ। ਈਸਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਈਸਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਕੁੜੰਬਾ ਜਿਹੜਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ 4 ਨੂੰ, ਤੌਰੇਤ ਨੂੰ, ਜ਼ਬੂਰ ਨੂੰ, ਅੰਜੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜੀ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੱਢਿਆ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸਿੱਖ ਕਰੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਏ ਆ, ਫਲਾਣਾ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਚੱਲਿਆ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ? ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਦਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 100 ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੰਡਨ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਬ ਜਾਣੀ ਹੈ, 99 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀ ਅਨੇਕ ਕੀ, ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ।
तू अपने मार्ग ते चल, कोई गल नहीं, जो हुंदा देखी जाए। खन्ने तिखी वालों निक्की, एत मार्ग जाना आख्या महाराज साहब सच्चे। ते गुरु तेग बहादुर साहब कोल आ जाते हैं, आके झोली अटते हैं। मौके का सब तो जालम बादशाह, जिहदे अगे कोई अख नहीं चुकता, बड़े बड़े हिंदू पहाड़ी राजे ਉਹਦੇ सामने झुक गए। ਉਹਦੇ अकबर के सामने ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ कुछ सन अड़े सन ਜਿਹੜੇ माड़े मोटे, जिन्होंने नहीं दत्ता वो लड़े भी, पर ज़्यादातर तो कुछ हो ही गया सी। ते औरंगजेब तक तो बहुत कुछ इन्होंने अपने कब्जे च कर लिया सी। पर गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह दे कोल आए कि महाराज सच्चे पातशाह फिर हुण हल की है, साडा कोई हल करो। ऐ महाराज दे अगे झोली अड़ के खड़ गए, साडी तिलक जनेऊ दी राखी कर दो। तो गुरु तेग बहादुर जी ने आख्या, जे निश्चय करोगे तो हल हो जाएगा। कहंदे जी यकीन है सानू पूरा? कहंदे हाँ, असीं तुहानू अपना रहबर मनने आ। अच्छा चंगा, फिर औरंगजेब नाल गल कर लो कि साडे धार्मिक आगू हो के गल करनगे गुरु तेग बहादुर साहब। इन्ना टाइम लै लो, गल करांगे। जे तुसी उन्हां नूं मुसलमान बना दिओ, मन जान हो, मतलब अपने विचारां नाल किसी भी तरीके उन्हां नूं इस्लामिज़म कबूल करा दो, तो फिर साडे चों एक भी हिंदू तिलक जनेऊ नहीं पहनेगा। असी आप जनेऊ ला लांगे, इस्लाम कबूल कर लांगे, कलमा पढ़ लांगे। एक मिनट हुई सी, एक गलबात हुई सी गुरु तेग बहादुर साहब नाल। किड्डा वैसे यकीन किया सी उन्हां बंदियां ने गुरु साहब ते, और गुरु साहब ने किड्डा भरोसा दवाया उन्होंने, किन्ना अपने आपे ते उन्होंने यकीन सी। और महाराज साहब सच्चे पातशाह ने अपने साहिबजादे नूं, अपने परिवार नूं पहले ही कह दिता सी भी हुण सिर देना पऊगा। तो फिर दिल्ली गए, दिल्ली जाके गलबात हुई। उत्थे की कुछ नहीं, गुरु तेग बहादुर साहब नूं उत्थे इदां दीयां भूतिया हवेलियां इतिहास च आउंदियां, उत्थे रखिया गया जिथे लोग डर के ही जणी इस्लाम कबूल लेंदे सन। उत्थे इदां दा माहौल सी, आवाज़ां आउंदियां सन कि लोग डर जाते सन। तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं की कुछ नहीं किया गया, किहड़े तसीहे नहीं दिते गए। उदों पहला जो विचार चर्चा हुई, महाराज नूं इस तरह कन्विंस करना चाहे उन्होंने गल्लां बातां दे नाल कि महाराज दीन कोई चंगा है, वक्खो वक्खरे नहीं होने चाहिए। महाराज ने उत्थे जवाब दिता भी नहीं, ये गलत गल है तुहाडी। जे दीन एक करोगे, क्यों करोगे, की करना है? कहंदे जी कोई चंगा हुंदा है। कहंदे इस्लाम तो कोई है, फिरके 72 बने फिरते हैं, तो इन्हों तो इकट्ठे कर लो। पैगंबर नूं तो एक ही मनते हाँ, मुहम्मद रसूल अल्लाह सारे ही कहने हो कलमे दे विच, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। जे रसूल अल्लाह दा रसूल हज़रत मुहम्मद साहब है, तो 72 क्यों बने फिरदे, एक दूजे की जान दे दुश्मन क्यों है? अज भी पाकिस्तान विच ते होर जिथे जिथे शिया दियां मस्जिदां विच सुन्नी बंब धमाका कर जाणगे, सुन्नियां दे विच शिया कर जाणगे। इन्हां दियां वक्खो वक्खरियां बणियां ने, बरेलवी वक्खरे बने हैं, इन्हां दे विचों कादियां ने वक्खरियां 72 फिरके हैं, इन्हां कलमा इक्को ही पढ़ते हैं। तो जे इन्हां चों 72 है कोई, तो फिर एक किवें करना चाहुंदे हो? तुसी कहने हो भी एक चंगा है, चंगा फिर आ बाग है तुहाडे लगे है, इन्हां विच वक्खो वक्खरे फुੱਲ क्यों लाए आ? तुसी इक्को ही ला लो फिर, जे अनेकता चंगी नहीं लगती। गुरबाणी ते कहंदी हर का बागरा नाचै पिंदी मैं सागरा, रब दा बाग है, सारे जीव जिन्ने भी जीव है सदा कट राम बोला। वो वक्खो वक्खरे रंग दे है, कोई किसी रंग का कोई किसी रंग का, तेनू इस तरह का इतराज नहीं होना चाहिए, गल नहीं आई कोई। फिर गुरु तेग बहादुर साहब नूं आख्या तुहानू डोले दे देवांगे, ये तो जनी नॉर्मल ही गल है उन्हां दी। मन ने आख्या भी नहीं, ये तो साडे विच है ही नहीं, वासना वाला बंदा कित्थे कुर्बानी दे देगा? जिहदे अंदर हजे वासना नहीं मरी, थोड़ी जी चीज़ तो डुल जाएगा, दे दो मैनू। उन्होंने आख्या नहीं। किन्ने बार नहीं पंजाब के हक्कां की गल करने वाले बैठण वाले किन्ने बार नहीं समझौता कर गए, किन्नियां किन्नियां चीज़ां ते थोड़े सामने नहीं है गल। बथेरा कुछ अगलियां ने अपना रख लिया तो दुनिया नूं कौम नूं मारिया, किसी खूह खाते च बथेरी मरी गई है। शहीदां दीयां लाशां दे उत्ते भी लोगों ने जनी समझौते कीते।
पर गुरु ने नहीं समझाया सानू ये गल, सच की गल करो, कोई गल नहीं। इत्थे नहीं भी थोनू मिलिया की, ये नहीं गल। आज तो बाद की मिलिया, ना ना, की मिल जूगा थोनू, की रह जूगा थोड़े कोल जो है वो गवाच तो नहीं गया किते, गल ये है बस थोड़े कोल सच है तो वो तो बड़ी कीमत की है, अमुल है वो, अमुल गुण अमुल व्यापार, अमुल व्यापारी अमुल भंडार, अमुल आवे अमुल, अमुल है वो। तो वो अमुल चीज़ नूं तुसी गवा तो नहीं दिता किते कौडियां दे लई, ये नहीं गल की मिल गया। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह गए तो जाके महाराज साहब ने फिर शहीदी नूं उत्थे उन्होंने आख्या जी तुहानूं हूरां दे डोले दे दिते जाणगे, महाराज कहंदे नहीं चाहिए। गुरु तेग बहादुर साहब नूं आख्या गया तुहानूं पीर हिंदे पीरे हिंद ऐलान कर देवांगे, अहुदा दे देवांगे, नहीं चाहिए। फिर साहब सच्चे पातशाह नूं आख्या इस्लाम कबूल, महाराज ने आख्या साडा धर्म चंगा है, सानूं वधिया लगदा है, दसो। फिर उस वेले डराउण लई की कुछ नहीं किया गया, सामने सिख शहीद किए गए, लोहे के पिंजरे विच रखा गया, इस तरह का ना लेटिया जाए, ना बैठा जाए, ना खड़ा होया जाए, इस तरह सामने एक सिख दे सिर ते आरा रख के चीर दिता गया फट्टियां च। त्यो हस के भाई मती दास शहीदी प्रवान करते हैं तो पुछ लिया आखिरी ख्वाहिश भी उही डोल जाए, कोई आखिरी ख्वाहिश कोई। उन्हें आख्या आखिरी ख्वाहिश यही है साडा मूँह गुरु तेग बहादुर साहब वाल करियो, देखियो किते मरन लग्या असी मूँह ना घुम जे महाराज तो साडा। उस सच उस सिद्धांत नूं कायम और समझियो गल नूं, अज दे पूरे इस कथा की गल है ये। अज जो भूमिका बनी है ना भाई साहब होना ने, स्टेट सैकटरी साहब ने, बड़े विद्वान ने, उन्होंने बड़े तरीके नाल गल कही उन्होंने मैनूं भी असी इस सबजैक्ट की गल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहने का मतलब यह है भी अगे गुरु नानक देव का गुरपुरब उन्हें भी दसिया भी उदों मना रहे हैं असी, भी उत्ते गल करांगे, असी शहीदी की गल कर रहे हैं, अज असी शहीदां की प्रपाटी की गल कर रहे हैं। तो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के सामने शहीदी हुई, एक जने ने आरे नाल चीरिया गया, अग विच रूह बन के सतीदास, एक जने नूं पानी विच उबाल दिता गया आलू की तरह सामने भाई दयाला। तो फिर गुरु तेग बहादुर साहब ने तलवार कमाई, इतिहास कहते उन्हें बंदे ने सामने जिहड़ा जल्लाद सी घुमा के पूरी एन महाराज साहब सच्चे पातशाह नूं डराउणा चाहुंदा। तो गुरु लिखदे आ इतिहास विच लिखिया गुरु तेग बहादुर जी हसे उत्थे, फिर मुस्कुराए, कादी खुशी सी नहीं कोई ਉਹਨੂੰ दसना चाहते सी भी तू सानू अकीदे तो नहीं डुला सकिया, शीस दिया पर सिर ना दिया, सिरड़ जनी सिदक नहीं हारे असी, कोई गल नहीं साडा सिर गया तो गया, सानू पता साडे कोल की है, तू सानू हरा नहीं सकिया। उही शहादत गुरु तेग बहादुर साहब ने दिती। कलगीधर महाराज नूं भीम चंद राजा कहंदा सानू प्रशादी हाथी दे दो, हाथी की गल थोड़ा सी, हाथी किन्ने बथेरे आ जाते, सानू तुसी चंदूआ दे दो, सानू तुसी जो असी मंगदे आ दे दो। गुरु साहब कहंदे की गल असी तुसी मंगते हो, राजे हो तुसी, माड़ा जिहा धैर्य रखो हिरदे विच, ते असी कोई तुहाडे गुलाम आ, अपनी जमीन मुल लैके बापू दी लई जमीन विच आनंदपुर साहब बैठे आ, चढ़ के आ गए। महाराज ने जंग कीता, चढ़ के जदों लड़ाई कर लगे महाराज आ गए, देखो आनंदपुर साहब नूं छड्ड के आ गए, पौंटा साहब चले गए भी जंग टल जाए। 2 साल रहे, हटे नहीं, वो उत्थे चले गए जाके पौंटा साहब। फिर जदों उत्थे काम शुरू हो गया, फिर उत्थे जा गुरु साहब कहते हुण तां पिछे ही आ गए, ये पिछे ही पै गए, हुण नहीं, हुण चक्को शस्त्र। उत्थे ही फिर जंग होया, फिर उत्थे महाराज साहब सच्चे पातशाह दिते तीर मारे, फिर उत्थे जबै बाण लग गए, तवै रोस जाग गए, महाराज ने फिर रख ते मरोड़ के सारे जंग हुई। पहली जंग गुरु कलगीधर जी दी होया, भंगाणी का युद्ध होया। फिर उत्थों वापस आ गए, उत्थों आउंदे होए फिर नाटा साहब जिथे दास की सेवा अजकल होंदे होए, फिर आनंदपुर साहब कई थावां तो होंदे होए गए, फिर किन्ने ही जंग महाराज दे होए। इत्थों तक गुरु कलगीधर महाराज साहब के सामने बड़े साहिबजादे शहीद हो गए।
ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਰਾਏਕੋਟ, ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਚਹਿਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਲਈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਲਓ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ ਹੁਣ ਲੈ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਲਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆ ਬਚ ਗਿਆ। ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਪੱਟਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ, ਅਤੇ ਪੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਰੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ, ਬੇਦਾਵੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਬੀਜ ਗਏ ਉਹ, ਜਾਣੀ ਝੂਠ ਨਾਲ, ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾਡਾ ਖੇਤ। ਇਕੱਲੀ ਉਹ ਖੇਤ ਕੋਈ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਦਮਾਮਾ, ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 'ਤੇ ਪਿਆ ਘਾਓ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਲੜਾਈ ਦੀਨ ਕਾ ਹੇਤ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾਡਾ ਖੇਤ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਣ ਕੋ ਦਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਪੁੱਤ ਦਾ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਥੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ, ਸੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਪਲਾਸ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਲੋਹਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਐ ਮਾਸ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਸਲਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੱਤੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ? ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਂਹ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦ, ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕਟਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਇਹ ਬੀਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੀਜਿਆ, ਉਹ ਬੀਜ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੁਰੇ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਭਾਈ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੜ ਪੁੱਟੀ। ਉਹੀਓ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਯੋਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਖਤ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਥੱਲੇ ਝੁਕਾਇਆ, ਸੁੱਟਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਐਸਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭਾਵੇਂ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹੇ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋਂ,
ना डरों अरसों जब जाए लरों, निश्चय करे अपनी जीत करो, और सिखों अपने ही मन को, ए लालच हो गुण ताओ चरो, जब आप की औद निदान बने, अत ही रण में तब जूझ मरो। वो सच दे राह ते ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਫਨ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸੱਚ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਏ, ਬਚ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਧੰਨ ਧੰਨ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗਿਆਨੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆ ਵਾਧਾਈਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪ੍ਰੀਆ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ ਆਈਆ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੁਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਦੇ ਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ। ਘਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਤਾ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ। ਘਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆ, ਕਰਸਾਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਰਿਟਹੁ। ਜਿਸ ਦੀਆ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤ ਹੋ। ਸ਼ਬਦ ਧਰਹੁ ਪਿਆਰੂ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਅੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਾ। ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਆਨੰਦ ਸੁਣਹੁ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰ ਸੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ